ओम शांति। আজি आमे गोटे बहुत गभीर आध्यात्मिक विषय उपरे आलोचना करिबा। एटा ब्रह्मकुमारी संक 8 नवेम्बर 2025 रो प्रातः मुरली उपरे आधारित। आउ एहार मुख्य विषय हेउछि आत्मा अभिमानी होई दुईटी मुकुट हासिल करिबा। विषयटा बहुत गभीर, सेथिपाई एहाकु पूरापूरी बुझिबा पई शेषो पर्यंत सुनिबाटा निहाती जरूरी। आउ हाँ, जदि आपण माने एमती दैनिक मुरली विश्लेषण आउ अन्य आध्यात्मिक आलोचना सुनिबाकु चाहंती, तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब करिबाकु जमा भूलिबे नहीं। ओम शांति। हाँ, यही मुरलीर जो मूल सार अच्छी सेटा बहुत सुंदर आउ शक्तिशाली। मधुर संतान माने आत्मा अभिमानी हुओ, बस एतिकी। आउ एई गोटिए पदक्षेप ही माने सबु विकार रूपक रोग सबु शेष हो जिवो। आउ फलरे कौन मिलिबो ना दुई मुकुटधारी विश्वर मालिक पद। अच्छा, आरंभरू ही मुरली रे गोटे भारी भलो प्रश्न अछि। पचरा जाइछि जे केउ पिला माने बाबांको सामनारे व्यक्तिगत भावे बसिबा उचित, माने किछि खास योग्यता दरकार की? हाँ, बहुत सुंदर उत्तर भी दिया जाइछि। कुहा जाइछि जेउ माने एही ज्ञानर नृत्य करिबाकु जानंती, हाँ सेमानंकु ही सामनारे बसिबाकु कुहा जाइछि। कारण कौन ना जेतेबेले एमितिया उत्साही पिला जे ज्ञानरे पूरा मग्न से जेतेबेले सामनारे बसे बाबांको मुरली भी सेमिति प्रभावशाली हुए। किंतु जदि केही बाबांको सामनारे बसिकी एणे तेणे देखुछि किंबा माने हाई मारुछि, बाबा तो सांगे सांगे बुझी जाती जे ता बुद्धिरे ज्ञान पशुनी। एटा गोटे सूचना कि ज्ञान शुणिबा पई केवल शरीर बसिगले हेबोनी, मनर एकाग्रता आउ भीतर रुचि दरकार। एकाग्रता आउ रुचि। अच्छा, आउ जो ज्ञान देवाको आसिछंती बाबा, तांको परिचय विषय भी मुरलीर अछि। गोटे गीत कथा कुहा जाइछि, दूर देशर बासिंदा विदेशी भूमि को आसिछंती। एठी बाबा किए, को दूर देश आउ विदेशी भूमिटा कोटा? हाँ, एइटा गोटे गभीर रहस्य, किंतु जो माने आध्यात्मिक संतान से माने तुरंत बुझी जानती। एठी बाबा हेउछंती सेई परम पिता परमात्मा शिव, जहांकु आमे समस्ते दुःखहर्ता सुखकर्ता माता पिता एमती स्मरण करू। दूर देशटा हेला आत्मा मानंकर मूल घर, परमधाम बा शांतिधाम, जहा ए सृष्टिठु भी परे। और विदेशी भूमि होउछि एई पतित दुनिया, माने कलिजुगी दुनिया, जेउंटी की बाबा तांकर स्पेशल भूमिका पाई केवल संगम जुगरे असंती। तांकु ही भगवान बाबा कुहा जाए, रावण की माया को नुहे। से आसंती काहीकि ना पूरा दुनिया दुखरे पड़ी तांकु डाके। हाँ, एकदम स्पष्ट हे गला। किंतु मुरली रे आउ गोटे कथा अछि, जहा टिके आश्चर्य लागुछि। कुहा जाइछि जे बाबा निजे राजा किंबा दुई मुकुटधारी हुअंती नाही। से तो पिलंकु राजा करिबाकु आसिचंती, पुणी निजे काहींकी हुअंतीनी? हाँ, एइटा गोटे बहुत ही गुरुत्वपूर्ण और सूक्ष्म कथा। बाबा निजे बुझांती। जदि से निजे राजा हुए तेबे नियम अनुसारे कौन हेबो, तांकु प्रजा भी हेबाकु पड़िबो। किंतु सेइटा तांकर भूमिका नुहे। से हुचंती सबुबेले मुक्त निर्लिप्त सेवाधारी। तांको काम हेला पिलामानंकु दुईटा मुकुट, गोटे पवित्रतार प्रकाशर मुकुट आउ अन्यटी राज्य भाग्यर रत्न जोड़ित मुकुट पिंधाइबा। जेमती देखंतु जणे सर्जन निजे ऑपरेशन न परि भी अन्य को सर्जन हेबार ज्ञान कौशल देई पारे। ठीक समिति बाबा पिलामानंकु राज्य पद दियंती। लोके तो भूल रे श्रीकृष्ण को दुई मुकुट देई दियंती, किंतु श्रीकृष्ण तो निजे सत्यजुगर प्रथम राजकुमार। से तो एई ज्ञान दियंतीनी। एई ज्ञान केवल संगम जुगरे पिता शिव ही ब्रह्मांक माध्यमरे देई नुआ दुनियार स्थापना करंती। बाबा निजे पाखरे किछि रखंतीनी, से केवल दाता। अच्छा, बाबांको भूमिका बुझिएला। तेबे मुरलीर मूल विषय को फेरिबा, आत्मा अभिमानी हेबा। एइटा को एते गुरुत्व काहींके दिया जाइछि? आउ देह अभिमानकु गोटे गंभीर रोग बोली काहींके कुहा जाइछि? कारण देखंतु, देह अभिमानटा ही सबु समस्यार मूल। जेतेबेले आमे निजकु एई शरीर बोली भाबु, सेतेबेले ही पांचटा विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आम उपरे हावी हुअंती। एगुड़िक ही आध्यात्मिक रोग, जहा आत्मा को दुखी करे, अशांता करे। जेमती कोनोसी शारीरिक रोग शरीर को दुर्बल कर दिए, सेमिति एई विकार रूपी रोग आत्मार शक्ति कमई दिए। आउ एहार एकमात्र औषध हेउछि आत्मा अभिमानी हेबा, माने निजकु शरीर न भावी गोटे अविनाशी पवित्र आत्मा बोली मने पकेइबा।
ଯେତେବେଳେ ଏହି ସ୍ମୃତିଟା ପକ୍କା ହୋଇଯାଏ ବିକାରଗୁଡ଼ାକ ଆପେ ଆପେ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଆତ୍ମା ନିରୋଗୀ ହୁଏ, ପବିତ୍ର ହୁଏ, ଆଉ ତାପରେ ଯାଇ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଆସେ। এই ଗଭୀର କଥା ତ ବାବା ହିଁ ଆସି ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତି। ଏହି ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ଯାତ୍ରା ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ବି ମୁରଲୀରେ କୁହାଯାଇଛି ନା? ମାନେ ଆତ୍ମା କୋଉଠୁ ଆସେ, କୋଉଠିକୁ ଯାଏ ଆଉ ତାର ଗତି କେମିତି? ହଁ, ଏଇଟା ବି ଏକଦମ ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ। ଆମେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ମୂଳରେ ପରମଧାମର ବାସିନ୍ଦା। ସେଟାକୁ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ ବା ମଧୁର ଶାନ୍ତିଧାମ କୁହାଯାଏ। ସେଠି କେବଳ ଶାନ୍ତି ହିଁ ଶାନ୍ତି, ସୁଖ ଦୁଃଖର ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ। ସେଠୁ ଆମେ ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ରୂପକ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସୁ। କାହିଁକି ନା ନିଜ ନିଜର ଅବିନାଶୀ ଭୂମିକା ବଜାଇବା ପାଇଁ। ଏହି ମଞ୍ଚକୁ ଆଲୁଅ ଦିଅନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରା, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ଗତି ଏହି ଭୌତିକ ଦୁନିଆଠୁ ବହୁତ ବେଶୀ। ଓହୋ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ରକେଟର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି ନା, ଆତ୍ମାର ଗତିକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ? ଏକଦମ ଠିକ୍। ରକେଟ କେତେ ଜୋରରେ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ତାଠୁ ବି କୋଟି କୋଟି ଗୁଣରେ ବେଗରେ ଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ ସେ ରକେଟ ପରି ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଉଡ଼ିପାରେ। ଏହା ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯେ ଏ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ଏପରିକି ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କଠୁ ବି ପରେ ଥିବା ନିଜ ଘର ପରମଧାମକୁ ଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାର ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ହିଁ ଆତ୍ମା ଆଉ ଗୋଟେ ଗର୍ଭରେ ପଶିପାରେ, ଯଦି ତାର କର୍ମବନ୍ଧନ ସେଠି ଥାଏ, ଯେତେ ଦୂରରେ ବି ହଉ। ଏଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରକେ ତାର ବାପାର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହୋଇଯାଏ, ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମପିତା ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନେଉ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡରେ ବିଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇଯାଉ। ବା, ମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଆଉ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବା, ଏଇ ଦିଟା ହେଲା ଚାବିକାଠି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଉ ପଦ୍ଧତି ବାବା ଶିଖଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ରାଜయోଗ ନା? ହଁ, ବାବା ଆମକୁ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଦୁଗ ଶିଖଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଶିଖଉଛନ୍ତି ରାଜଯୋଗ। କାରଣ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜା ହେବା, ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ, ଦୁଇ ମୁକୁଟଧାରୀ ଦେବତା ହେବା। ଯେମିତି କଲେଜରେ ପଢ଼ିକି ଲୋକେ ବାରିଷ୍ଟର ହୁଅନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ହୁଅନ୍ତି, ସେମିତି ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ ଭବିଷ୍ୟତର ସୁନୀଲି ଦୁନିଆର ରାଜା ବା ରାଣୀ ହେବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା, ପାସ୍ କରିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ବଡ଼ ପଦ ପାଇବା, ଆଉ ଅନ୍ତତଃ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବା। ଆଉ ଏ ପାଠ କେବଳ ବାବା ହିଁ ପଢ଼େଇ ପାରିବେ, କାରଣ ସେ ହିଁ ପତିତ ପାବନ। ଆଚ୍ଛା, ପତିତ ପାବନ ଆଉ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ଏ ଦିଟା ଶବ୍ଦ ବି ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି। ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଟିକେ କହିବେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର ପରମପିତା ଶିବ ହିଁ ପତିତ ପାବନ। ମାନେ ପତିତ ବା ଅପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ପବିତ୍ର କରିବାର ଶକ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି ଭିକାରୀ ହୋଇଯାଏ ସେ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଘର ପରମଧାମକୁ ଫେରିଯାଇପାରେ ନା। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ କଳ୍ପର ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେଉଛି ଆଉ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଠିକ୍ ସେଇ ମଝି ସମୟ ଯାହାକୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ କୁହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରି ଘରକୁ ନେଇଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି ଆଉ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟଟା ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଖୁସିର ସମୟ, କାରଣ ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସି ଆମକୁ ଦୁଇ ମୁକୁଟଧାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ କାମରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କ'ଣ ଭୂମିକା? ଦାଦା ଲେଖରାଜ କେମିତି ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ? ହଁ, ଏଟା ବି ଜାଣିବା ଦରକାର। ବାବା ତ ନିରାକାର, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାକାର ଶରୀରର ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର ପଡ଼େ। ସେ ଏଥିପାଇଁ ଦାଦା ଲେଖରାଜଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବାଛିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦାଦା ଲେଖରାଜ ନିଜର ସବୁକିଛି ବାବାଙ୍କ ପାଖେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ଶିବ ବାବା ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ନାଁ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ବା ମୁରଲୀ କହିଲେ। ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ନିଜର ଅନେକ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିନ। ଏମିତି ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ସଦ୍ଗୁରୁ ତିନିଟା ଯାକ ଭୂମିକା ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଥାଏ ଆଉ ମୁରଲୀ ସେଟାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି, ସେଇଟା ହେଲା 84 ଜନ୍ମ ଆଉ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଭିତରେ ଫରକ। ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ? ନିଶ୍ଚୟ। ନାଇଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୁଲ ଧାରଣା ଯାହା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଚାଲି ଆସିଛି। ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି ମଣିଷ ଆତ୍ମା 84 ଲକ୍ଷ ଥର ଅଲଗା ଅଲଗା ପଶୁପକ୍ଷୀ, କୀଟପତଙ୍ଗ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନିଏ। କିନ୍ତୁ ବାବା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା କେବଳ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ନିଏ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଳ୍ପରେ ଯିଏ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପାଠ ବଜାଏ ସେ ବି ମାତ୍ର 84 ଥର ଜନ୍ମ ନିଏ, ତାଠୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ।
ଯୋଉ 84 ଲକ୍ଷ କଥା କୁହାଯାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତି ବା ସ୍ପିସିଜ୍ର ସଂଖ୍ୟା। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହିଁ ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ, କାହିଁକି ନା କେବଳ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରିବା, ଜ୍ଞାନ ବୁଝିପାରିବା ଆଉ ଯୋଗ କରି ନିଜକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବା। ପଶୁପକ୍ଷୀ ତ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ବୁଝିପାରିବେନି। ବାବା ଆସି ଆମର ଯୋଉ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ପୁଣି ସୁନା ବୁଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ଆମେ ତଳକୁ ଖସୁଥିଲୁ, ଏବେ ଉପରକୁ ଉଠିବା। ତେବେ ଜ୍ଞାନ ବୁଝିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ବେଶୀ ଜରୁରୀ? ମୁରଲୀରେ ସ୍ମରଣ ବା ୟାଦ ଉପରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାକୁ କେମିତି ଅଭ୍ୟାସ କରିହେବ? ହଁ, ଜ୍ଞାନ ତ ହେଲା ଆଧାର, କିନ୍ତୁ ୟାଦ ବା ସ୍ମରଣ ହେଉଛି ଶକ୍ତିର ମୂଳ ଉତ୍ସ। ଏଇଟା ହିଁ ପବିତ୍ର ହେବାର ମୁଖ୍ୟ ଉପାୟ। ମୁରଲୀରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସରଳ କିନ୍ତୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଉପାୟ କୁହାଯାଇଛି। ରାତିରେ ଶୋଇବା ଆଗରୁ ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ମନେ ମନେ ଭାବନ୍ତୁ, ବାବା, ମୁଁ ଏଇ ପୁରୁଣା ଶରୀରଟା ଛାଡ଼ି ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଏମିତି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମରଣରେ ରହି ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି ମିଳିବ, ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ କିଛି ଭଲ ଅନୁଭୂତି କି ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ବି ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଦର୍ଶନରେ ଖୁସି ହୋଇ ରହିଗଲେ ହେବନି। ମୂଳ କଥା ହେଲା ଲଗାତାର ସ୍ମରଣ କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା। ତାହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମର ପାପକର୍ମ କଟିବ ଆଉ ଆମେ ଶତପ୍ରଧାନ ହେବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି କାହାକୁ ଯୋଗ ଶବ୍ଦଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ମାନେ ଟିକେ ଜଟିଳ ମନେ ହୁଏ? ବାବା ତ ବହୁତ ସହଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି, ଯଦି ଯୋଗ ଶବ୍ଦଟା ଭାରି ଲାଗୁଛି, ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏକଦମ ସରଳ ଭାବରେ ଭାବ, ତମେ ତମ ବାପାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛ। ଯେମିତି ଦୁନିଆରେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ କେତେ ସ୍ନେହରେ ସହଜରେ ମନେ ପକାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ମୋତେ ତମର ପରମ ପିତା ଶିବଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ମୁଁ ହିଁ ତ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ହିଁ ତୁମକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିବ ଆଉ ତମେ ପବିତ୍ର ହେବ। ଏଇଟା ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧର କଥା। ଯେତେ ବେଶୀ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ, ସେତେ ସହଜରେ ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇ ଶାନ୍ତିଧାମ ଫେରିଯିବ। ଯେମିତି ମଶାଙ୍କ ପଲ ନିଜ ରାଣୀ ପଛେ ପଛେ ଯାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆମକୁ ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି ବି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଦେବୀମାନଙ୍କ ହାତରେ ଯୋଉ ଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରତୀକ? ହଁ, ଆମେ ହେଲୁ ସେଇ ଅଜ୍ଞାତ କିନ୍ତୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାଣ୍ଡବ ସେନା ବା ଶିବଶକ୍ତି ସେନା। ଆମ ଯୁଦ୍ଧଟା କୌଣସି ମଣିଷ କି ଦ୍ୱୈତ ସାଙ୍ଗରେ ନୁହେଁ। ଆମ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି 5 ବିକାର ରୂପୀ ମାୟା ବା ରାବଣ ସହିତ। ଏଇଟା ଭିତରର ଯୁଦ୍ଧ। ଦେବୀମାନଙ୍କ ଫଟୋରେ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡ ଧନୁତୀର ଦେଖାଯାଏ, ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଯୋଗଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ସେମାନେ କିଛି ଶାରୀରିକ ହିଂସା କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ଯୋଗଶକ୍ତି ବଳରେ ହିଁ ମାୟା ଉପରେ ଜିତୁଛୁ ଆଉ ଭାରତକୁ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗ କରି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ଶରୀରର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କେହି କେବେ ବି ବିଶ୍ୱ ଜିତିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ବଳରେ ଏହା ସମ୍ଭବ। ଭାରତର ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଯୋଗ, ସେଇଟା ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଉ ବାବା ସେଇଟା ପୁଣି ଆସି ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆରମ୍ଭରେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନର ନୃତ୍ୟ କଥା କହିଲେ, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେଟା କ'ଣ କୋଉ ଶାରୀରିକ ନାଚ? ନା, ଏଟା ଶରୀରର ନାଚ ନୁହେଁ। ଏଟା ହେଉଛି ଭିତରର ଖୁସି ଆଉ ଉତ୍ସାହର ପ୍ରକାଶ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଗଭୀର ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିପାରୁ ଆଉ ଅନୁଭବ କରୁ ଯେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଆମକୁ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଏକ ଅପାର ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଏ। ମନଟା ନାଚି ଉଠେ। ଯେଉଁମାନେ ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଆନ୍ତରିକ ନୃତ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ। ଏଇ ଖୁସିଟା ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକାଗ୍ର ହୋଇ ବସିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଯେଉଁମାନେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ କି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରୁଚି ନଥାଏ, ସେମାନେ କ୍ଲାସରେ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି କି ହାଇ ମାରନ୍ତି। ଆଉ ମନେ ରଖିବା କଥା, ଏହି ଜ୍ଞାନ ମୁରଲୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗାଇ ନାହାନ୍ତି। ଏହା ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସବୁ କଥା ବୁଝି ହେଇଗଲା। ତେବେ ଆଜିର ମୁରଲୀରୁ ଆମେ ଧାରଣା ପାଇଁ କୋଉ ମୁଖ୍ୟ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବା? ହଁ, ଆଜିର ମୁରଲୀରୁ ଧାରଣା ପାଇଁ 2ଟା ମୁଖ୍ୟ ସାର କଥା ଅଛି। ପ୍ରଥମ, ରାତିରେ ଶୋଇବା ଆଗରୁ ନିଶ୍ଚୟ ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧୁର କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ମନେ ମନେ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତୁ, ବାବା, ମୁଁ ଏଇ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଏମିତି ସ୍ମରଣରେ ରହି ଶୋଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ସ୍ମରଣ ହିଁ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ବୁଦ୍ଧି ପବିତ୍ର ଆଉ ଦିବ୍ୟ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ, 5 ବିକାର ରୂପୀ ରୋଗରୁ ପୂରାପୂରି ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆତ୍ମା ଅଭିମାନୀ ହେବାର ଲଗାତାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝି ଏହାର ଭିତରର ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲାସରେ ବା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଲା ବେଳେ କେବେ ବି ଆଳସ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏହା ସହିତ ଆଜିର ମୁରଳୀରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବରଦାନ ବି ଅଛି। ସେଇଟା କ'ଣ? ଆଜିର ବରଦାନ ହେଉଛି,
ମହାନ ଦାନୀ ହୋଇ ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସଦା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥାଉ। ଏହାର ମାନେ ହେଲା ମହାନ ଦାନୀ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତି, ଗୁଣ ବା ସୁଖର ଖଜଣା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗେଇବା। ଯେତେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବା, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବାହାରିବ ସେଇଟା ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଜର ସେବା ବି ଆପେ ଆପେ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅମୃତ ବେଳାରେ ମହାନ ଦାନୀ ହୋଇ ସେବା କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ କରିବା କଥା। ବାଃ! ଆଉ ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ? ସ୍ଲୋଗାନଟି ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ତତ୍କାଳ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଫଳ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼ନ୍ତା କଳା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଏ। ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଭଲ କାମ ବା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁ ଆଉ ତାର ଭଲ ଫଳ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନୁଭବ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିଯାଏ ଆଉ ଆମେ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁ। କିଛି ଅବ୍ୟକ୍ତ ସଂକେତ ବି ଦିଆଯାଇଛି ନା, ବିଶେଷ କରି ଅଶରୀରୀ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ? କାମ କରି ବି କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଥିଲେ ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କାମ କରିବା ଆଉ ପୁଣି ମନବୁଦ୍ଧିକୁ ସେଥିରୁ ଅଲଗା କରି ବାବାଙ୍କର ସ୍ମରଣରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବା, ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ଆମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଶରୀରୀ ଅବସ୍ଥା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଗଭୀର ଆଲୋଚନାରୁ ଏକଥା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଆତ୍ମା ଅଭିମାନୀ ହେବା କେବଳ ଗୋଟେ ଦାର୍ଶନିକ କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଆମକୁ ଭିତରୁ ନିରୋଗୀ କରେ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ ଆଉ ମୁକ୍ତ କରେ। ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଇ ମୁକୁଟଧାରୀ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାର ମୂଳଦୁଆ। ଏକଦମ। ଆଉ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପରମପିତା ଶିବ ବାବା ଏଇ ଜ୍ଞାନ ମୁରଳୀ ଆଉ ରାଜଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଲଗାତାର ଆଉ ସ୍ନେହରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା, ଅଶରୀରୀ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆଉ ମହାନ ଦାନୀ ହୋଇ ସେବା କରିବା, ଏସବୁ ମିଶିକି ହିଁ ଆମକୁ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭଳି କଥା ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ଯଦି ଆତ୍ମା ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ତାର ଅସଲ ଘର ଶାନ୍ତିଧାମ ଆଉ ସେ ଶରୀରଠୁ ଅଲଗା, ତେବେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ଭିତରେ କାମଦାମ କଲାବେଳେ ବି ଏଇ ଆତ୍ମା ସଚେତନତାକୁ କେମିତି ବଜାୟ ରଖିହବ? ଆମେ ଏମିତି କୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବା? କେମିତି ଆମେ କର୍ମରେ ରହି ବି କର୍ମର ବନ୍ଧନରୁ ଟିକେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ରହିପାରିବା? ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏ ଆଲୋଚନା ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଲେଖି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ବା ମତାମତ ଅଛି, ସେଇଟା ବି ଆମ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ହଁ, ଏଇ ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଜ୍ଞାନର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଆଉ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ହୋଇପାରିବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।